আমার প্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমরা পড়ব সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন অফ ফেরেটিমা পোস্টুমা। তোমরা ক্লাস 11-এ এই ফেরেটিমা বা কেঁচোর জননতন্ত্র সম্পর্কে তোমরা জেনেছো। ক্লাস 12-এও আমরা সংক্ষেপে সেটা জেনে নেব ছবির মাধ্যমে। তো ফেরেটিমা এটি অঙ্গুরিমাল অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণী। ফেরেটিমা এটাকে আমরা বলি কেঁচো, বাংলায় বলি কেঁচো, ইংরেজিতে বলি আর্থওয়ার্ম। ফেরেটিমা, ওয়ান জেনাস ফেরেটিমা, আদার জেনাস ইজ লুম্ব্রিকাস। Two genus particularly studied in our CBSE syllabus. This Feretima posthuma and lumbricus is a animal. Phylum belonging the phylum Annelida. What is Annelida? অঙ্গুরিমাল, আমরা বাংলায় বলি অঙ্গুরিমাল। সেই অ্যানিলিডা কাকে বলে? প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? কি দেখে চিনব অঙ্গুরিমাল কি? হোয়াট ইজ দ্য স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ অ্যানিলিড? প্রথমে বলতে গেলে এখানে বলতে হবে যে অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের মতন অংশ দিয়ে তৈরি। মেড বাই দ্য বডি অফ দি ফেরেটিমা অ্যান্ড লুম্ব্রিকাস ইজ মেড বাই 150 to 200 ring-like structure. Each ring-like structure is called metamer. Metamer. সেই আমাদের কেঁচো ফেরেটিমা or lumbricus is a hermaphrodite. Sexually it is hermaphrodite. হার্মাফ্রোডাইট পর্বের কাকে বলে? যে প্রাণীদের দেহে মেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান অ্যান্ড ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান প্রেজেন্ট ইন দ্য সেম বডি, দ্যাট ইজ দ্য this is called unisexual. That means female reproductive structure as well as male reproductive structure present in the same body. Today we shall discuss about the sexual structures that are present within the body of Feretima. Suppose this is the first metameric segment, this is second metameric, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. All the male reproductive structure and the female reproductive structure present within 6. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 structure to 18 structure. All different metameric segment contains different parts of the male and female reproductive structures. তো আমরা এখানে জানবো যে 6, 6, 7, 8, 9 এই চারটা যে প্রথম যে চারটা সেগমেন্টে এখানে বিশেষ কতগুলো থলির মতন অংশ দেখতে পাওয়া যায়, স্যাক লাইক স্ট্রাকচার। দিস ইজ কল্ড স্পার্মাথিকা। When we enlarge this 6, 7, 8, 9, six, 7, 8 and 9. Spermatheca, a bivesicular structure. Each metameric segment contain one pair of spermatheca. This spermatheca opens into the ventrally opens into a spermathecal aperture. This is called the spermatheca. 6 spermathecae present and they're open. The spermatheca
is a storehouse of sperm and opens into the ventrolateral site at the junction of two metameric septum. Question এখান থেকে আসে যে স্পার্ম মেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার, এই মেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারে কয় জোড়া স্পার্মাথিকা থাকে? হাউ মেনি নাম্বারস অফ স্পার্মাথিকা প্রেজেন্ট ইন মেল ফেরিটিমা? 4 pairs of spermatheca present in the male reproductive structures. What is the function of spermatheca? Spermatheca is the storehouse of sperm. Then after 9th segment, 10th, 11, 12, these 3 metameric segment contain male reproductive structures. If we draw here in enlarged condition, this 3 segment 10, 11 and 12. In 10, 11, 12 segment, this contains 2 testes. Here one pair of testes present, another pair of testes also present here. Two pairs of testes present in male feritima. Two seminal vesicles also present with this structure. Two testes, two pair of testes, seminal vesicles. Two pairs of seminal vesicles also present. One is seminal vesicles. This is 2 structures. 2 pairs of seminal vesicles, 2 pairs of testes present in the male feritima posthuma. From this testicular zone, 2 elongated tubules develop, and these two tubules ultimately reach at the number of 18th segment. This is called vas deferens, vasa differentia. This vasa differentia extends up to 18th segment. This is the segment number 10, segment number 11 and segment number 12. Male reproductive structures present within 10, 11 and 12. Where the female reproductive main structure is present? Female reproductive structure present in the 13th segment. Female reproductive structure present in 13th segment. In the 13th suppose this is 13th segment, this is 13th metameric segment and this is the 14th metameric segment. In 13th metameric segment, 2 ovaries, 1 pair of ovaries present. These ovary ultimately ends in a U-shaped ovarian funnel. U-shaped ovarian funnel. This U-shaped ovarian funnel present in the 14th number of segment, and this ovarian funnel
opens into a female genital aperture that is present in the ventral dorsal site in the median ridge. In the same way, the female reproductive structures made by two ovaries, and these two ovaries open into a ovarian funnel. This is called the ovarian funnel. This is called ovarian funnel. So suppose let's draw the structure from 13th to 18th. What are the different relative orientation by arrangement of male and female reproductive structures in 13th to 18th segment? This is suppose 13th. This is 14, then 15, 16, 17 and 18. Here this is a 13. In 13 number of segment, ovary, there are two ovaries. These ovary in the 14th present a ovarian funnel. Above the 13th segment, vasa deferens come out. These vasa deferens in the position number 18, the vasa deferens joins with the prostatic gland. Prostate gland present. This prostatic duct and the vasa deferens, two duct, vasa deferens and prostatic duct opens into the number of segment. Common prostatic duct and vasa deferens, common spermatic duct. This is the two ducts is present here. One is common prostatic duct and spermatic. Two ducts here present. One is spermatic duct and another is prostatic duct. This prostatic duct and spermatic duct open into the 18th number of segment, 18th segment. In this way, তোমরা বুঝতে পারলে যে কিভাবে সেই 6 নম্বর খণ্ড থেকে শুরু করে আমাদের 18 নম্বর খণ্ড অবধি কেঁচোর দেহে মেল এবং ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারটা অ্যারেঞ্জড হয়ে আছে। তাহলে ছাত্ররা, এবার আমরা কেঁচোর, এখানে আরেকটা প্রশ্ন কেঁচো সংক্রান্ত জানলে না জানলেই নয়, সেখানে বারে প্রশ্নটা আসে, সেটা হচ্ছে ক্লাইটেলাম। ক্লাইটেলাম কি? ক্লাইটেলাম হচ্ছে একটা গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার, কেঁচোর দেহে অবস্থিত গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার। 14, 14, 15 and 16 segment, 14, 15 and 16 segment constitute the clitellum. It is a glandular zone. Glandular tissue এখানে আছে, অনেক গ্ল্যান্ড, সিক্রেটিং গ্ল্যান্ড। এই ক্লাইটেলাম জোনেই কিন্তু নিচের দিকে কোনো সিটি থাকে না। কেঁচোর প্রধান গমনাঙ্গ অগ্রখণ্ড, পশ্চাৎখণ্ড এবং এই ক্লাইটেলামে থাকে না। ক্লাইটেলামের কোনো গমনাঙ্গ নেই। কেঁচোর গমনাঙ্গ যেটা সিটা বা সিটি, সেটা থাকে না। ক্লাইটেলাম কি দিয়ে তৈরি? ক্লাইটেলাম হচ্ছে, এখানে ক্লাইটেলামে দেখতে পাওয়া যায় গ্ল্যান্ডুলার বিশেষ সিক্রেটরি অংশ। এবং এর কাজ কি? এর কাজ হচ্ছে যে ফার্টিলাইজড যে ওভাম যখন মেল অ্যান্ড এই দুটো মেল এবং ফিমেল কেঁচো পাশাপাশি এসে যখন কপুলেশন হবে, কপুলেশনের পর ফার্টিলাইজেশন ঘটবে,
এগ এবং স্পার্মের মধ্যে। এগ ও স্পার্ম, ফার্টিলাইজড এগ ও স্পার্ম এইখানেই এসে কোকুনাইজড হবে, কোকুন ফর্ম করবে। এই কোকুনটা ফর্ম হওয়ার পর সেটা মাটিতে আসবে এবং উপযুক্ত সময় পেলে সেটি থেকে বিদারিত হবে, সেটি জার্মিনেট করবে এবং অসংখ্য স্মল ফেরিটিমা বা লুম্ব্রিকাস বের হয়ে আসবে। তো এই হলো কেঁচো। কেঁচো ইজ এ আর্থওয়ার্ম, ইজ এ phylum is annelid and it is hermaphrodite, male and female reproductive structure present in the same individual. যদিও কখনো কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে সেলফ ফার্টিলাইজেশন এদের মধ্যে হয় না, মানে ম্যাচুরিটিতে একটু ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়। এরা জাক্সটা পজিশনে একে অপরের উপর সাথে এরা যখন কপুলেশন করে জাক্সটা পজিশন অবস্থায় আসে এবং এমনভাবে আসে যাতে 14তম খণ্ড এবং 18তম খণ্ড একসাথে হয়, বিপরীতমুখীভাবে তারা আসে এবং তারপরে তাদের মধ্যে মিলন ঘটে। এরপরে আমরা যেটা পড়ব পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা, ককরোচ, ইনসেক্ট পেরিপ্ল্যানেটা। পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা, পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা এটা কিন্তু ইনসেক্ট আমরা বাড়িতে সর্বত্র দেখতে পাই, খুব রোগ ছড়ায়। এর মেল এবং ফিমেল ককরোচ দুটো আলাদা আলাদা, এই জন্য এদেরকে আমরা বলি বাইসেক্সুয়াল, মানে ইউনিসেক্সুয়াল। মেল একটি জীব আর ফিমেল আরেকটি জীব, ইউনিসেক্সুয়াল। আর আমরা ককরোচ যেটা আর্থওয়ার্ম পড়লাম সেটা হলো বাইসেক্সুয়াল, একই জীবের মধ্যে দুটো সেক্স অর্গান আছে। আর এরা হলো ইউনিসেক্সুয়াল বা মনোয়েশিয়াস, মানে মেল এবং ফিমেল এনিম্যাল ভিন্ন ভিন্ন। তো প্রথমে আমরা জেনে নিই যে এই আরশোলার মেল আরশোলা। তো আরশোলা যে মেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার আরশোলার, সেটি সাধারণত থাকে কোথায়? সেটি থাকে উদরখণ্ডে। কত নম্বর উদরখণ্ড? 4, 5, 6। এই 4, 5, 6 রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারের মধ্যে যে অংশটা আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এক জোড়া শুক্রাশয়, এক জোড়া শুক্রাশয় আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে এর আরশোলা, পুরুষ আরশোলার মধ্যে। চলো তাহলে আমরা ছবিটা এঁকে নিই কীরকম ভাবে। আমরা অ্যাবডোমেন থেকে ছবি আঁকবো। এর আকার জন্য একটা সিমেট্রি আমরা মেনটেন করে নেব। আমরা অ্যাবডোমেনের প্রতিটা খণ্ডই আমরা এঁকে নেব এরকম 1। প্রথম প্রশ্নটা আসতে পারে যে আরশোলার অ্যাবডোমেনে কটি, উদরে কয়টি খণ্ড? 10টি। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং 10। এই হচ্ছে আরশোলার আমাদের উদরের একটা আউটলাইন। এর বাইরে তো আমরা জানি কিউটিকুলার আবরণ থাকে, টার্গাইড ও স্টারনাইট। ও পিঠের যে উপরের যে আবরণ তাকে টার্গাইড বলবো, তাই খণ্ডের উপরের অংশটা টার্গাইড, আর নিচের যে খণ্ডের অংশটা তাকে আমরা বলবো স্টারনাইট। এটা যখন আমরা 11 ক্লাসে পড়ব তখন আমরা সেটা জেনে নেব। এই রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের মধ্যে প্রথম যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা খণ্ডগুলোর নামকরণ করে দিই। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। তো এই যে আরশোলা, এই আরশোলার মেল এবং ফিমেল আরশোলা চেনার জন্য কিন্তু বিশেষ যে অঙ্গটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যানাল সার্সি। অ্যানাল সার্সি আর অ্যানাল সার্সি এবং অ্যানাল স্টাইল। অ্যানাল সার্সি, অ্যানাল স্টাইল। অ্যানাল সার্সি দুজনেরই আছে, অ্যানাল স্টাইল একমাত্র মেল ককরোচের আছে। মেল ককরোচের দেখা যায় অ্যানাল স্টাইল, আর ফিমেল ককরোচ এবং মেল ককরোচ দুজনেরই দেখতে পাওয়া যায় অ্যানাল সার্সি। তো অ্যানাল সার্সি এখান থেকে যদি বেরিয়ে আসে, দুজনেরই মেল এবং ফিমেলের দুজনেরই অ্যানাল সার্সি এবং অ্যানাল সার্সি আছে, কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে অ্যানাল স্টাইল আছে। আরেকটি অঙ্গ অ্যানাল স্টাইল।
আমরা মেল ফিমেল চেনার জন্য অ্যানাল স্টাইল যদি দেখতে পাই ককরোচের, তাহলে বুঝে নেব এটা পুরুষ ককরোচ। আর যদি দুটোই থাকে, অ্যানাল সার্সে আর দুটো অংশ উদ্গত অংশ থাকে এবং সেটা হচ্ছে জয়েন্টেড অ্যাপেন্ডেজ, তাহলে আমরা তাকে বলবো সেটা ফিমেল ককরোচ। তো প্রথমে আমরা মেল ককরোচ সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নিই। মেল ককরোচের কি? মেল ককরোচ হচ্ছে 4, 5, 6 এই 3 lobed ওভারি, শুক্রাশয়, টেস্টিস, 3 লোবের টেস্টিস, দুটোই টেস্টিস কিন্তু 3 লোবের, 3টে লোবযুক্ত খণ্ডযুক্ত টেস্টিস থাকে হচ্ছে 4, 5 এবং 6 নম্বর খণ্ডে। এই যে 4, 5, 6 খণ্ড, এখানে এই খণ্ডের মধ্যে কি হয়েছে? এইখান থেকে বের হয়েছে ভ্যাসা ডিফারেন্স, ভ্যাস ডিফারেন্স, বেরিয়েছে ভ্যাস ডিফারেন্স। এই ভ্যাস ডিফারেন্স দুটো বেরিয়ে এরা যুক্ত হয়েছে একটি বিশেষ অংশে, তার নাম হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকলস। এখানে হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকলস, সেমিনাল ভেসিকল, seminal vesicle. This is called vasa deferens, this is called testis, this is called vasa deferens, this is called seminal vesicles. Seminal vesicles কে আমরা অনেক সময় বলে থাকি, এর দুটো seminal vesicles এর বাইরের দিকে, ভেতরের দিকে ছোট ছোট উদ্গত অংশ, আর বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত বড় বড় অংশ, একটু বড় ঝুলন্ত কিছু অংশ, প্রোট্রুডের অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এইটার উপর ভিত্তি করে এই যে সেমিনাল ভেসিকলসের দুটো আমরা নামকরণ করেছি, ভেতরের অংশের নাম ইউট্রিকুলিস বেভোরিস, ইউট্রিকুলিস বেভোরিস, আর বাইরের আউটসাইড যে এক্সটেন্ডেড অংশ তার নাম হচ্ছে ইউট্রিকুলিস মেজরিস, ইউট্রিকুলিস বেভোরিস ও ইউট্রিকুলিস মেজরিস। এইখানে আরেকটি অ্যাক্সেসরি সেক্সুয়াল গ্ল্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়, তার নাম হচ্ছে ফ্যালিক গ্ল্যান্ড, নাম ফ্যালিক। এই ফ্যালিক গ্ল্যান্ড এবং সেমিনাল, এখান থেকে স্পার্ম আসছে, এই সেমিনাল ভেসিকলে স্টোর হচ্ছে এবং ফ্যালিক গ্ল্যান্ডের সিক্রিশন হচ্ছে, তারপর সেটি এখান থেকে বেরিয়ে আসছে ইজাকুলেটরি ডাক্ট, দুটি ইজাকুলেটরি ডাক্টের মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এসে এই নিচের দিকে একটা খণ্ড অংশ তৈরি করেছে, তার নাম হচ্ছে জেনিটাল পাউচ। এখানে এই জেনিটাল পাউচে আমরা এগুলো মিটিয়ে দিই, এই খণ্ডগুলো কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে আর থাকে না। মেলের ক্ষেত্রে কি হয়? মেলের ক্ষেত্রে নিচের দিকে 8, 9 এরা একসাথে হয়ে থাকে, আর ওপরের দিকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে 8, 9, 10। নিচের দিকে একটু ওপর দিকটা ঢেকে ঢেকে নিচের দিকে একটা গর্ত তৈরি করে রেখেছে, যেখানে এসে এই স্পার্মটা এসে উন্মুক্ত হবে। তো এখানে কতগুলো উদ্গত অংশ দেখতে পাওয়া যায়, যাকে আমরা বলি গনোফাইসি। আমরা বলি কি? গনোফাইসি। এই গনোফাইসিগুলোকে আমরা আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করেছি। 1 নম্বর হচ্ছে লেফট ফ্যালোমিয়ার, রাইট ফ্যালোমিয়ার ও ভেন্ট্রাল ফ্যালোমিয়ার। এখানে 3 রকমের ফ্যালোমিয়ার থাকে, মানে উদ্গত অংশ, কিছু এক্সটেন্ডেড অংশ, যেগুলো হচ্ছে লেফট ফ্যালোমিয়ার, এদিকে থাকে রাইট ফ্যালোমিয়ার এবং থাকে ভেন্ট্রাল ফ্যালোমিয়ার। এই 3 রকম ফ্যালোমিয়ারকেই আমরা বলবো গনোফাইসি। কি বলি? এগুলোকে আমরা বলবো ফ্যালোমিয়ার। আর কি আছে? এই এদিকে এটা হচ্ছে লেফট ফ্যালোমিয়ার, আর এদিকে আছে হচ্ছে রাইট ফ্যালোমিয়ার, ছোট কিছু ছোট ছোট উদ্গত অংশ, এগুলো হলো রাইট এবং ভেন্ট্রাল, রাইট অ্যান্ড ভেন্ট্রাল। এই ফ্যালোমিয়ার, এই যে লেফট ফ্যালোমিয়ার, এই লেফট ফ্যালোমিয়ারের এখানে বিশেষ কতগুলো দুটো অংশ দেখতে পাওয়া যায়, উদ্গত অংশ, যাকে আমরা বলি টাইটিলেটার, এটাকে আমরা বলি টাইটিলেটার,
টিটিলেটার, আর এখানে যে অংশটা থাকে সেটা হলো সুডোপেনিস। এই দুটো অংশ রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী অংশ হিসেবে এরা কাজ করে। তো এটা হচ্ছে এটার নাম কি করেছে আমরা, ইজাকুলেটরি ডাক্ট। তাহলে এই অংশে আমরা কতগুলো জেনিটাল পাউচ তৈরি করেছে, মেল জেনিটাল পাউচ, সেখানে ইজাকুলেটরি ডাক্ট এসে উন্মুক্ত হয়েছে। এখানে সুডোপেনিস, টাইটিলেটার এবং লেফট ফ্যালোমিয়ার, রাইট ফ্যালোমিয়ার এবং ভেন্ট্রাল ফ্যালোমিয়ার আছে, পুরোটা জেনিটাল পাউচ তৈরি করেছে। এটাই হলো আমাদের ককরোচের মেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার। এরপরে আমরা আসব ফিমেল ককরোচের দেহের গঠনটা কীরকম হবে। তাহলে ছাত্ররা আমরা এর মধ্যেই আমরা মিটিয়েই তৈরি করি হচ্ছে ফিমেল ককরোচ, পেরিপ্ল্যানেটার ফিমেল। এটা হচ্ছে মেল, এবার আমরা করব ফিমেল। ফিমেলের জন্য ওভারি থাকে, দুটো ওভারি, কিন্তু ওভারির কতগুলো পার্ট থাকে, প্রত্যেকটা ওভারি 8টি ওভারিওল দিয়ে তৈরি। তো প্রথমে আমরা এই নামগুলো সব মিটিয়ে দিই, এই একই স্ট্রাকচারটা থাকুক। এবার এর সাথে আমরা কম্পারেটিভলি ফিমেল স্ট্রাকচারটা আলোচনা করে নেব কীরকমভাবে। ফিমেলে প্রথম তো আমরা বলেছিলাম যে ফিমেলে দুটো ফিমেল চিনব কী করে, তাই অ্যানাল সার্সি ও অ্যানাল স্টাইল দুটোই থাকবে। এখানে ফিমেলে দুটোই থাকবে, আর মেলে শুধু থাকবে অ্যানাল স্টাইল। এখানে অ্যানাল সার্সি, অ্যানাল স্টাইল দুটোই আছে। তো সেটা আমরা আর এখানে আঁকছি না। এখানে আমরা কি করব, এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা আসে, এখানে কটি ওভারি থাকে? দুটি ওভারি। প্রত্যেকটি ওভারি কি দিয়ে তৈরি? ওভারিওল। এবং ওভারির পজিশন কি? হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য ওভারি? ওভারির পজিশন হচ্ছে 2 থেকে শুরু করে 6। ওটা যেমন 4, 5, 6, এটা 2 থেকে শুরু করে 2 নম্বর খণ্ড থেকে শুরু করে 6 নম্বর খণ্ড, 2, 3, 4, 5 and 6 এত দূর থাকবে এর ওভারিটা। তো ওভারিটা দেখতে কীরকম? এটা তোমরা পুজোর সময়, যেমন অনেক সময় ওই পুজোতে যে ঝালর দেখো, ঝামর যাকে বলে, যেটা দিয়ে হাওয়া করা হয় ভগবানকে, সেইটার মতন দেখতে, অনেকটা সেই রকমই দেখতে আমরা দুটো আঁকছি। আমাদের 2-এর মধ্যেই শেষ করতে হবে এটা, এর স্ট্রাকচারটা 2-এর বাইরে যায় না। এই দুটো হচ্ছে ওভারি। এই দুটো ওভারি একত্রিত হয়েছে করে তৈরি করেছে ভ্যাজাইনা। তো আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে মোটামুটি ভাগ করে নিই, পুরোটার একটাতে বুঝে নিই। এটা বরাবর 8টি, প্রতিটি ওভারি 8টি ওভারিওল দিয়ে তৈরি। 8টি ওভারিওল, 8 ওভারিওলস। পুরোটাকে আমরা ওভারি বলছি, ওভারিওলস। ওভারিওলসের কতগুলো পার্ট, যে এপিক্যাল পার্ট, ফিলামেন্ট, দেন জার্মেরিয়াম, second part is called vitellarium, and lower part is called stalk. This is called stalk, and ultimately it is form a oviduct. It is called oviduct. 2 oviduct. One oviduct originate from one ovary, and each ovary comprise 8 ovariole. Oviduct. 2 oviduct together form a common oviduct or vagina. This is called vagina. This vagina open into a genital pouch. Open into genital pouch. This one opening, this is genital pouch, the chamber where the vagina opens, and ovary and the fertilized and the egg
reaches in this pouch, genital pouch. Genital pouch consists of a genital chamber. This is genital chamber and vestibulum. Vestibulum is some extension vestibulum. A vestibulum and chamber together comprise genital pouch. Some extension also present. This is called the gonophysi. Gonophysi. Special structure, two special structures are observed in female reproductive organ. Accessory reproductive organ, one pair of spermatheca. Spermatheca present here, one spermatheca and second other spermatheca present in the opposite side of the vagina. Two spermatheca. Two spermatheca. The spermatheca opens, these two spermatheca ultimately opens into the end. This is in the genital pouch. Another special organ, also a tubular structure, also open in the chamber. This is called the collateral gland. Collateral gland is the branch-like structure, and ultimately this branch-like structure open into the genital pouch. This collateral gland helps in the formation of the spermatheca. Main outer structure of spermatheca is formed by the secretion of the collateral gland. Collateral gland. তাহলে আমরা কি আবার জেনে নিই এখানকার যে ফেরিটিমা একটা ফিমেল স্ট্রাকচার। এখানে দুটি ওভারিওল আছে, প্রতিটি দুটি ওভারি আছে, প্রতিটি ওভারি 8টা করে ওভারিওল দিয়ে তৈরি। এই প্রতিটি ওভারি থেকে প্রায় 16টা মতন এগ উৎপন্ন হয়। সেই সেটা ভুল হলো, 10 থেকে 12টা উথিকা তৈরি হয় এবং তার ভিতর তৈরি হয়, তার প্রতিটা উথিকার ভিতর থাকে 16 থেকে 18টা করে এগ। তো এখান থেকে তৈরি হচ্ছে উথিকা। যে উথিকা এখানে এগ বেরিয়ে এসে এখানে এই বিভিন্ন সিক্রিশন তার মধ্যে ঘটছে, বাইরে ঘটছে এবং তারপরে সেই উথিকাটা এখানে এসে সঞ্চিত হচ্ছে। তো এই হচ্ছে ওর ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার অফ পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা। তাহলে আমরা পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা সম্পর্কে আমরা জেনে নিলাম। এর পরের ক্লাসে আমরা জানবো হচ্ছে দুটো উদ্ভিদের, একটা হলো আমাদের এনসিইআরটির বইয়ে যেটা আছে কারা ক্লোরোফাইসি এবং আরেকটা আছে ব্রায়োফাইটা মার্কেনসিয়া। তাদের রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার কীরকম হয় সেটা এর পরের ক্লাসে জানবো।